So Georgia is a hidden gem in this Caucasus Mountains. आत्तापर्यंत कुठला असा एक्सपिरियन्स असा आला का की ज्यामध्ये तुझा लाईफचा पर्स्पेक्टिव्ह चेंज झाला किंवा तुला असं वाटलं की यार मला तर वाटतं की वी ट्रॅव्हल टू चॅलेंज अवर सेल्फ. कुठली कंट्री सगळ्यात जास्त तुला फॅसिनेटिंग वाटली? Because I've got a chance to live over there for 8 long years. वाव. That So you way- travel solo. Yeah, How yeah. was that experience? What did you do to publish that book? आणि काय आहे त्या बुक संदर्भात एक जस्ट शॉर्ट हे. Hello all, welcome to our new series, The Travel Stories by Smiles World. These are the real experiences, real time stories by the travelers. इथे तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता हॅक्स फॉर द ट्रॅव्हलिंग, टिप्स फॉर ट्रॅव्हलिंग, त्यांचे एक्सपिरियन्सेस, त्यांच्या स्टोरीज, त्यांच्या जुबानी. सो आज माझ्याबरोबर काउचवर आहे अंजली बारलिंगे. शी सेज ट्रॅव्हल मेक्स यू स्पीचलेस अँड टर्न्स यू इंटू अ स्टोरी टेलर. हर वर्ड्स ब्युटिफुली डिस्क्राईब हर. शी इज अ टीचर, she is an advocate and a gifted writer. She has got a MSc in organic chemistry degree and she is a LLB who courageously she pursued this degree at the age of 42. Quite promising, Anjali. She is a true embodiment of lifelong learnings and determination. Her passion for writing has led her to share thoughts-provoking articles on travel and life experiences in Maharashtra Times. Adding to her literary journey, she is also the author of the travelogue Amcha Tripchi Gosht, published by Maharashtra Times, where she captures the magic of journey through her vivid storytelling. So let's start, Anjali. We would like to know कशी आलीस तू, कसं तुझं ट्रॅव्हल जर्नी स्टार्ट झालं, कशी आहे तुझी लाईफची ट्रॅव्हलची जर्नी? First of all, thank you, Shweta, for inviting me. Oh, thank you. And putting my insights into your show. Yes. My And, pleasure to have you here. I'm really honored, actually. And my traveling began after marriage only. Okay. Because of the career and sports, we are quite comfortable in our cozy world. Mhm. But after marriage, I married to a person who is a passionate traveler. Great, great. And he is a genius in history and geography also. Okay. So my journey of traveling started with him only. And he took me to various places, not only just to visit, Okay. but I stayed in different states of India also. Okay. I stayed in different countries and continents also. Okay. So I think he must be a Columbus or Marco Polo in his previous birth. Okay. So with him only I have started my journey. Okay. And which was your, I mean, the most memorable holiday till date, like? Like I recently I visited Georgia Okay. and Kashmir also. Okay. So Georgia is a hidden gem in this Caucasus Mountains, Correct. which is in Europe. Mm-hmm. And really, until now, it is untouched. Mm-hmm. And the nature is beautiful over there. And Kashmir, as we all know, it's a crown of our India. True. And it's a heaven also on the earth. So I really like those places because despite of many invasions and hardships True. in past as well as in present, True. they have actually restored and preserved their culture, their identity, most importantly, and traditions also. Correct. So I like that place very much, those places rather very much, because of the spirit of resilience Mm-hmm. Mm-hmm. combined with the natural beauty over there. Mm-hmm. That lasted the impression Impression. on me. Right. Deep impression rather in me. करेक्ट. आणि आत्तापर्यंत कुठला असा एक्सपिरियन्स असा आला का की ज्यामध्ये तुझा लाईफचा पर्स्पेक्टिव्ह चेंज झाला किंवा तुला असं वाटलं की यार
दिस इज वॉट आय वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, किंवा इथे मी आले मस्त छान झालं, असं काही एक्सपिरियन्सेस की ज्यांनी ओव्हरऑल आपण एक म्हणतो ना, ॲज अ ट्रॅव्हलर, ॲज यू सेड मेन्शन की यू बिकम अ स्टोरी टेलर, Yeah. आणि इट ॲक्च्युली चेंजेस युअर पर्स्पेक्टिव्ह ऑल्सो. Yeah. सो असं कधी काही झालं का? Actually, many a times. Okay. Every travel rather adds a new layer to my True. life. Okay. But still visiting Kenya, that too in Masai Mara, Okay. that a huge, vast, living abode of a this thing, wildlife, Wildlife. and watching close by all these things, we really feel that we are so small in this big ecosystem, True. and it's very important for us to preserve and protect that what we have True. today. True. That's how my perspective of life has totally changed, that I feel that I am something like A big thing big thing, in the small but world, but the yeah, world is big and we are small. that's true, world is big and we are so Very small in very small. True. Beautifully said. आणि एनी चॅलेंजिंग मोमेंट कधी ट्रॅव्हल प्लॅनिंग्समध्ये किंवा ड्युरिंग युअर जर्नी, एनी चॅलेंजिंग मोमेंट यू फेस्ड सिन्स यू हॅव ट्रॅव्हल सो मच, Yeah. सो यू माइट हॅव फेस सम चॅलेंजिंग मोमेंट लाईक मला तर वाटतं की वी ट्रॅव्हल टू चॅलेंज अवर सेल्फ. ट्रू. दॅट इज अ वन ॲस्पेक्ट टू सी, ऑफ Yeah. कोर्स. Because fun is of course always there, enjoyment is always there, True. but sometimes we challenge our potential, our resilience over there. Mhm. So I think the according to me, you have to face a challenge when you travel. Correct. Some or the other, the challenges are to be faced. Right from starting a day Right. till Yeah. you go back to your Yes. room, Yes. go back to your room and sleep like. हां. ओके. आणि आणि ॲक्च्युली माझा मी 50वा वाढदिवस हम्म. असं बकेट लिस्टमध्ये केलं होतं की हॉट एअर बलूनमध्ये मी सेलिब्रेट करील म्हणून तो. वाव. तर आम्ही टर्कीला कॅपेडोकिया जे आहे तिथे गेलो होतो. बरं. अँड माय सन इन लॉ अँड माय एल्डर डॉटर, दे हॅव प्लॅन द एंटायर आयटनररी फॉर अस. ओके. Then the nature has played its part. Okay. And the ride got cancelled. Oh God, that's so We bad. were very disappointed. But my son-in-law managed to get a one ticket only of Okay. next day. Next day, okay. Then courageously I took a call Okay. and decided to go alone. Okay. All alone. Okay. Yes. Then at 4 o'clock in the morning, one big heighted fellow came to pick me up. Oh my God. He didn't allow anybody else to accompany us also. Oh God. Oh God. I gathered my courage with no knowledge of local language, with True. no internet. True. Then I went alone. Then the only thing with me was the patience, I know. That the smile. Actually, I'll tell you, travel, the most wonderful thing what teaches you by travel is your patience. Yeah. की तुम्ही इतके पेशंटफुल होता की कधीही काही पुढे समोर आलं चॅलेंज Oh, तरी यू आर काम, यू नो द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. that's फक्त true. तुमचा पेशन्स असला पाहिजे. That's true. Yes. You correctly said it. And the gestures only. But I learned one thing. Means that travel taught me a very remarkable thing, that kindness is the only universal language which you Actually. have. True. And really, I have got a new birth over there with the rising sun over there in Turkey. And I visited and I experienced the beauty, the Parrot Valley, the Rose Valley over there, all alone. Right. But that gave me the amazing experience, and that was challenging too for me. I'll tell you, just to share, when I conduct women trips, हेच होतं की वुमेन ट्रिप्समध्ये ना बऱ्याचदा
खूप आधी फर्स्ट चॅलेंज जर ती वुमन फेस करत असेल ते म्हणजे एकटं जाण्याची. शी हरसेल्फ इज नॉट मेंटली प्रिपेअर्ड फॉर इट. फॉरगेट अबाउट दी फायनान्सेस. घरचे म्हणत असतात की दॅट यू कॅन टेक इट. आय हजबंड सेज की मी फायनान्स करतो. कधी कधी ती स्वतः तेवढी केपेबल असते की ती स्वतःसाठी फायनान्स करेल. बट द ओनली फर्स्ट चॅलेंज शी हॅज टू फेस इज टू गो अलोन. या एकदा ते झाल्यानंतर ते सगळं पार करून जेव्हा ती फर्स्ट डे टूरला येते तरी सुद्धा मनात प्रचंड भीती घेऊन येत असते की अरे मी कसं करणार, कधी आतापर्यंत मी कुठली म्हणजे घरातल्या सगळ्या गोष्टी ती मॅनेज करत असते, पण ट्रॅव्हल इज द ओनली थिंग की तिथे वाटतं की नाही हजबंडशिवाय मी करू शकत नाही किंवा कुठल्याही कंपॅनियनशिवाय मी करू शकत नाही. आणि फर्स्ट डेला आल्यानंतर आणि लास्ट डेला ती जात असताना तो जो कॉन्फिडन्स तिने घेतलेला असतो ॲज यू सेड की तू Yes. एकटीने पॅरट व्हॅली, लव्ह व्हॅली तू एक्सप्लोअर केली. मे बी ॲट द बॅक ऑफ द माइंड यू आर मिसिंग युअर हजबंड, यू आर मिसिंग युअर हुएवर वॉज विथ यू. पण तरी सुद्धा तो जो एक मोमेंट तुला मिळाला स्वतःसाठी तुला आउट ऑफ द वर्ल्ड वाटलं दॅट्स असेल. ट्रू. म्हणजे तुला माय सप- रिबर्थ झाल्यासारखं हा, वाटलं की अगदी. सपोज उद्या कुणीच नसेल हा. कुणीच नसेल आपल्या आजूबाजूला तर मी तर आहेच. आहेच. आत्तापर्यंत सिन्स यू हॅव ट्रॅव्हल्ड सो मेनी कंट्रीज आणि यू हॅव गॉट सो मच ऑफ ट्रॅव्हल एक्सपिरियन्स, कुठली कंट्री सगळ्यात जास्त तुला फॅसिनेटिंग वाटली किंवा कुठलं कल्चर तुला सगळ्यात जास्त फॅसिनेटिंग वाटलं? ॲक्च्युली मला दुबईचं कल्चर भयंकर आवडलं. ओके. बिकॉज आय हॅव गॉट अ चान्स टू लिव्ह ओव्हर देअर फॉर 8 long years. वाव वाव. And Dubai's culture means UAE Okay. is a small country, बरोबर. but I can say it's of big heart बिग हार्ट. ट्रू. because 120 nationalities I know. live in harmony over there. वाव. And that culture of Dubai not only enchanting me as well as what you can say fascinated me, but the whole world is being fascinated by I know, Dubai's I know. culture. काय नाही आणि त्या कंट्रीमध्ये. And what is not there? Means You they just- have the modern life as well Actu- as traditional and traditional life. cultural life also. ट्रू. These values are being preserved and protected over True, there. true, true. No, they actually they say it also. Okay, you just name it and you'll have it in Dubai. That's true. You just They name have it. a tagline of Yeah, you just name it and you have it in Dubai. आणि ते खरंच आहे. म्हणजे आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट थिंग जर काय असेल कल्चर बरोबर सुद्धा द सेफ्टी अँड सिक्युरिटी. That's true. म्हणजे मी The rules and regulations are so apt over there. ट्रू. And the It's- law it's enforcement uniform. activity, I can say, law enforcement activity is the utmost over there. ट्रू ट्रू. ग्रेट. Very efficient, you can say. बरोबर. आणि तू कसं सोलो ट्रॅव्हल तर मला वाटतं तू नसशीलच केलं. सो यू मस्ट बी प्रेफरिंग ग्रुप ट्रॅव्हल ओनली किंवा No, फॅमिली sometimes I सोलो. traveled alone also ओके. because when I was traveling in Europe, I didn't get the visa of France because the Okay. means they have got filled. ओके. So I had to go to Germany first. ओके. Then I had to join my family. अच्छा, सो इन जर्मनी यू आर अलोन अँड देन Yeah. यू जॉइन युअर फॅमिली इन Yeah, in Paris. That's Okay. that सो यू way- ट्रॅव्हल सोलो. Yeah, yeah. हाऊ वाज दॅट एक्सपिरियन्स? That is also a very good experience, but most of the time we go Family. with in groups only because Okay. I'm a curious person. करेक्ट. आणि तुला बोलायला आवडतं. Yes. ज्यांना बोलायला आवडतं त्यांना ग्रुप ट्रॅव्हल Yes. आवडतोच. आणि एक्सपिरियन्स शेअर करायला तर भयंकर आवडतं. एक्झॅक्टली. त्याच्यामुळे मोस्टली ओके. ग्रुप ट्रॅव्हल्सच करतो. पण दिस बरं. टाइम युरोपमध्ये आम्ही फक्त सोलो ट्रॅव्हल म्हणजे आय ट्रॅव्हल्ड अलोन. ओके. माय डॉटर्स वेंट अलोन. ओके. They went directly to Paris. I had to go via Germany. Germany. Great, great. So you must have very good story about that now. How do you plan? I mean, do you like to live budgeted this thing? का तुला लक्झरी आवडते? का तुला काही वेगळं ट्राय करायला आवडतं? कारण आता आपल्या इंडियामध्ये होमस्टेज पण खूप आहेत. इनफॅक्ट बाहेर सुद्धा हो. Airbnbs are becoming popular nowadays because of the maybe because of the culture, easy to find, easy to सिटीमध्ये राहण्याचा एक्सपिरियन्स. हो. त्यामुळे तुला कसं तू प्रेफर करतेस? ॲक्च्युली इट्स अ ट्रिकी वन. म्हणजे बजेट आणि आपलं लक्झरी मॅनेज करणं इझी असतं. बट आय ट्राय टू फाइंड द बॅलन्स बिटवीन देम. ओके. लाईफ टाईम एक्सपिरियन्सेस आपल्याला पाहिजे असतील बरोबर. आणि आपलं बजेट थोडंसं हे होत असेल म्हणजे इन्क्रीज होत असेल त्याने. ओके.
तर डेफिनेटली आय ट्राय टू ओके. सो डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन. येस, असं डिपेंड्स काही ऑन द नाही की लक्झरीज सिच्युएशन. पाहिजे आणि असं काही नाही की हां, बजेटच पाहिजे. येस, डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन. येस. अॅनिव्हर्सरी असेल तर यू डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन Even increasing a budget, but I बजेट. wanted to give always a lifetime लाईफटाईम experience एक्सपिरियन्सेस. and happiness to my family. ग्रेट. हे There I do ॲक्च्युली not असंच. compromise. पण हे असंच असलं पाहिजे. That's true. कारण कधी कधी बजेटच्या ह्याच्यात आपण कधी कधी काही हेही मिस करून जातो, अपॉर्च्युनिटीज किंवा लाईफटाईम एक्सपिरियन्सेस. बरोबर. आणि कधी कधी काही लक्झरी करत असताना लोकल एक्सपिरियन्सेस मिस करतो. हो. त्यामुळे माझ्या मते दिस इज द राईट ॲप्ट आन्सर यू हॅव गिवन की डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन यू वुड प्रिफर टू हॅव इट. Yeah. व्हेरी नाईस. ट्रिकी क्वेश्चन, पण what would be the practical insights you would like to give our viewers, की बाबा तू इतकं ट्रॅव्हल केलं आहेस तर कसं त्यांनी प्लॅन करावं, किंवा काही बकेट लिस्ट ठेवून प्लॅन करावं, किंवा आधीच काही इन्फो काढून ठेवावी, का स्पॉन्टेनियसली प्लेसेसला जावं. what would be the practical insights you would like to share? I would say travel should be planned one. Okay. No Because surprises. no surprises. Because ते हॅझल फ्री होते आपली ट्रॅव्हल. बरोबर. आणि जास्त तुम्हाला खूप असा वेळ खर्च करावा लागत नाही. आणि हे करा म्हणजे स्मूथ होतं सगळं काही तुमचं ट्रॅव्हल. But planning a trip should be planned as far as the itinerary is concerned. पण प्लेसेस कसं म्हणशील तू? कारण रिसेंटली एक जस्ट मी शेअर करते. रिसेंटली माझ्याकडे एक इन्क्वायरी आली आणि शी वॉन्टेड टू एक्सप्लोअर मेघालया. आता मेघालयाच्या बाबतीचे आयटनरी तर मी तिला दिली, सगळं झालं, पॅकेज दिलं, दॅट इज ओके. पण तिला त्या जागेची इतकी आधीच माहिती होती की तिला तिथे गेल्यावर काही सरप्राईज मिळालंच नाही. ओके. सो समटाईम्स आय फील की बिकॉज ऑफ दिस आता सगळं इतकं ओपन झालं आहे, सगळं इतकं AI मुळे सगळं इतकं माहीत झालं आहे लोकांना, तर तिथे कुठेतरी आपण किल करतो सरप्राईजच्या बाबतीत. कारण आय रिमेंबर वेन आय ट्रॅव्हल फर्स्ट टाईम टू लेह लद्दाख आफ्टर 3 इडियट्स मूवी वॉज शॉट. आणि मला पँगॉंगचं पहिल्यापासून अट्रॅक्शन आहे. पण मी जेव्हा पँगॉंगला गेले, मी फर्स्ट टाईम जेव्हा गेले आणि मी तिथं 3 इडियट्सचा जो सेट लावलेला पाहिला, दॅट वॉज अ सरप्राईज फॉर मी. मी आधी त्याच्या आधी मी पँगॉंगचं काही बघितलं नव्हतं की पँगॉंगला काय असेल, काय बघायला मिळेल. इट वॉज अ लेक फॉर मी, की पँगॉंग इज द टॉपमोस्ट लेक आणि तो मला बघायचा. एवढंच काहीतरी नॉलेज मी माझ्या डोक्यात घेऊन गेले होते. पण तिथे गेल्यावर जे मी ॲक्च्युअली 3 इडियट्सचा तो सेट पाहिला, की त्यांनी तिथे स्कूटर्स ठेवलेत, करीना कपूरचा ड्रेस ठेवला आहे, तिथे त्यांनी ते 3 बॅरल्स ठेवलेत, त्या 3 सीट्स ठेवल्या आहेत. आय वॉज सरप्राईज आणि आय वॉज मोर हॅपी टू सी दॅट. आणि मग तिथे मला फोटो काढायला आवडले. अँड दॅट वॉज अ हिडन जेम फॉर यू. दॅट वॉज अ हिडन जेम. म्हणजे पँगॉंग वॉज नॉट अ हिडन जेम फॉर मी, दिस थिंग वॉज अ हिडन थिंग, की अरे वा. सो मूवी तिथे होऊन गेली आणि आता मला त्या मूवीमध्ये जे काही प्रॉप्स वापरले होते त्या प्रॉप्सला घेऊन मी आता काहीतरी फोटो काढते. सो कधी कधी असंही होतं की आपण प्लॅन करतो नक्कीच, आणि माझ्या मते बुकिंग्स हे सगळे प्लॅन असलेच पाहिजेत, कारण लास्ट मिनिट सरप्राईजेस कोणालाच आवडत नाहीत. पण तिथं जाऊन काय बघायचं हे थोडासा रिसर्च करू नये असं मला वाटतं. जेवढं वरवरच्या गोष्टी आहेत तेवढ्या बघा. अगदीच म्हणजे जाणं कसं असेल एवढंच फक्त बघा. कधी काही ठिकाणी ट्रेकिंग करावं लागतं. So you can meet locals, you हां. can visit And you local can ask markets, questions ask and questions, then get right. the info. Then सगळंच even the most means least reviewed things करेक्ट. hold the best surprises, you can say. ॲक्च्युली सो दिस इज इट. सो येस, तुझा महाराष्ट्र टाइम्सचा एक्सपिरियन्स आम्हाला ऐकायला आवडेल, की तुझं ती बुक कशी, व्हॉट डिड यू डू टू पब्लिश दॅट बुक, आणि काय आहे त्या बुक संदर्भात एक जस्ट शॉर्ट हे. Yeah, actually, I was in Kashmir. ओके. I got a call from Karuna Puri, who is Okay. an editor in Maharashtra ओके. Times. ओके. Then she asked me that we are going to publish such books and your articles are being appraised by many people. ओके. So we would like to take 2 articles from your writings. Means, so I was so surprised and thrilled also that I have never dreamt of it actually. करेक्ट. की माझं एखाद्या दिवशी बुक निघेल म्हणून. आहे ना. आय वॉज रायटिंग लाईक म्हणजे आपण जसं हो. एक्सपिरियन्सेस लिहितो, शेअर करतो, तसं मी लिहित होती आणि बरोबर. सगळ्यांना ते आवडतही होते. बरोबर. पण बुक पब्लिश होईल असं मला कधी वाटलं नव्हतं. वाटलं नव्हतं अजिबात. ते म्हणतात ना, कर्म कर फल की अपेक्षा मत कर. तसं काहीतरी झालं हो, तुझं. अगदी. ग्रेट. पण
मला तर आणि ती म्हणाली पण, "अरे, आता पण तू ट्रॅव्हलच करतेस का?" दॅट्स ग्रेट ऑन युअर पार्ट. देन तिने म्हटलं मग एक मीटिंग झाली आमची बरं, महाराष्ट्र टाइम्समध्ये. मग त्यांनी सांगितलं, की असे आम्ही 20 ऑथर्स असे निवडलेले आहेत बरं. आणि त्यांचे 2-2 आर्टिकल्स आम्ही त्याच्यात इन्क्लूड करणार आहोत. ओके. तर तुझे कुठले 2 आर्टिकल्स आम्ही घेऊ? अच्छा. त्यांनीच मला चॉईस आणि ऑप्शन्स दिले. तर बरं. मी एक चूज केला म्हणजे मसाई माराचा एक्सपिरियन्स. तो वर्थच दॅट आहे. वॉज रिअली वंडरफुल एक्सपिरियन्स फॉर मी. करेक्ट. मी आणि वाचला तो. खूप छान लिहिलंस. खूपच आणि छान लिहिलंस. आणि दुसरा म्हणजे अगदी एक स्मॉल व्हिलेज आहे सिंदखेड राजा म्हणून. बरोबर. आपल्या जिजाऊ मातांचं ते हे जन्मस्थान आहे. बरोबर, म्हणजे ग्रेट शिवाजीच्या आई ज्यांनी शिवरायाला घडवलं. बरोबर. तर त्यांचे जे जन्मस्थान आहे, तर बरोबर. त्याच्याबद्दल माझे काका तिथे राहायचे. तर मला ते पाहण्याचा योग आला. ओके. अँड मी त्याच्याबद्दल लिहिलं. मग नियर बाय प्लेसेस पण मी बघितले. लोणार सरोवर ते तर बरोबर. एकदम हो, एक हो, हो. तो जगातलं माहीत नाहीये बऱ्याच लोकांना. आश्चर्य आहे एकदम ते. बरोबर. अ, आणि तो इतक्या हां, आपल्या महाराष्ट्रात तो आहे. तेच तर. अजून लोकांना तो क्रेटर माहीत नाहीये. येस आणि बरोबर. नाव इट हॅज डिक्लेअर्ड ॲज अ हेरिटेज हेरिटेज साईट साइट. येस, ऑल्सो. येस. तर त्याच्याबद्दल मी लिहिलं आणि तोही सगळ्यांना भयंकर आवडला आणि त्याच्यात कसं की फॅमिली टच बरोबर. प्लस द इन्फो. इन्फॉर्मेशन. ग्रेट. तर ते मला फार आनंद झाला आणि त्यांनी मोठा एक सोहळा केला पत्रकार हो, भवनमध्ये. हो. तो आपल्या इथल्या पुण्याच्या पुण्याच्या पत्रकार पत्रकार भवनमध्ये भवन. आणि छान त्यांनी आम्हाला बोलायला लावलं त्या बुकबद्दल सगळ्या आणि ग्रेट. ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी अमेझिंग आणि मला तो फर्स्ट टाईम होता त्यामुळे अजूनच स्पेशल होता करेक्ट, माझ्यासाठी. करेक्ट. So coming to the last leg of our interview now. रॅपिड फायर राउंड घेतोय आपण ज्याच्यात ओके. क्विक क्वेश्चन्स असतील आणि आम्हाला आवडेल तुझ्याकडनं ऐकायला हे क्वेश्चन्सचे आन्सर्स. सो यू प्रेफर माउंटन्स ऑर बीचेस? बोथ. बोथ. रिअल ट्रॅव्हल इज ऑलवेज कन्फ्युज्ड. सोलो ट्रिप और ग्रुप ट्रिप? मोस्टली ग्रुप ट्रिप. ओके. सनराइज हाइक्स और लेट नाइट strollers in the city like? लेट नाईट स्ट्रोल. Okay. Street food or fine dining? बोथ. Both. Coffee in a cafe or tea at a roadside stall? टी ॲट अ रोड साईड. Real travel, I'll tell you. Favorite local dish तू आत्तापर्यंत कुठली ट्राय केली असशील तर? या फेवरेट लोकल डिश म्हणजे ह्याचीच होती मला एकदम असं चिक कोफ्ता म्हणून टर्कीचं डिश आहे. टर्कीचं डिश आहे. चिकोफ्ता ओके. म्हणजे आय कुडंट प्रोनाऊन्स इट प्रॉपरली बट चिकोफ्ता असं म्हणतात त्याला. बरोबर, बरोबर. खूपच मस्त असते ती डिश व्हीटच्या. It's a dessert or नाही नाही इट्स normal? Savory. Okay. आत्तापर्यंत पाहिलेला सगळ्यात ब्रेथ टेकिंग व्ह्यू? आय थिंक सो तो लव्ह व्हॅलीचाच असेल. येस. हॉट एअर बलून Hot air मधला. balloon, है ना तो व्ह्यू? आणि जॉर्जियाचा पण फुल म्हणजे जॉर्जिया माउंटेन्स इज ऑसम. फुल्ली कवर्ड विथ स्नो. आय नो. जॉर्जिया आत्ता एक्सप्लोर होते. लोक आता जॉर्जिया करतायत. खरंय. वन कंट्री यू वुड लाईक टू मूव्ह टुमॉरो? तुला असा एक चान्स दिला की यू कॅन मूव्ह देअर. ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया. अच्छा, व्हेरी नाईस. आत्तापर्यंतचा सगळ्यात आवडीचा हिडन जेम की तू तुझ्या फ्रेंडला सजेस्ट करशील की इथे जाच? दिस ट्रॅबझॉन लेक ओके. इन टर्की. टर्की. या ओके. नेक्स्ट बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन? ऑस्ट्रेलिया ओनली. तुला नेणार मी ऑस्ट्रेलियाला. येस. वन थिंग यू ऑलवेज पॅक दॅट नो वन एक्सपेक्ट्स? I always means love to take clothes as per the weather and destination because I can't travel with less clothes. आय नो, आय नो. आणि ड्रीम ट्रॅव्हल कंपॅनियन? My husband, no, none other than my husband. ग्रेट. सो इट वॉज सो ग्रेट टू हॅव यू हिअर अंजली. आणि मला अशा स्टोरीज खरंच खूप ऐकायला आवडतात जे ट्रॅव्हल करतात आणि यु नो इट्स समथिंग व्हेरी डिफरंट वॉट वी हिअर फ्रॉम यू. Yeah. मी स्वतः जास्त आय एम अ ट्रॅव्हलर ॲट हार्ट अँड ऑफकोर्स ॲज अन एंटरप्रेनर आय हॅव टू नर्चर दी स्टोरीज. पण ह्या स्टोरीज ना टेक यू ऑन अ नेक्स्ट लेवल.
माझ्या मते. आणि तुम्ही यू गेट अ फील की यार मी इथं म्हणजे एखादी अशी असू शकते की यार तू गेलीस तिथे, आय विश आय कुड हॅव गॉन हिअर. Yeah. सो आय थिंक दिस स्टोरीज रिअली इन्स्पायर. आमच्या व्ह्युअर्सला पण या स्टोरीज इन्स्पायर करतच असणार आहेत. अशा स्टोरीज आम्ही घेऊन येणारच आहोत तुमच्यासाठी. सो थँक्यू अंजली फॉर बिंग हिअर. Thank you, येस, Shweta, येस. for inviting me again.